ایک انتہائی افسوسناک بل پیش کیا جا رہا ہے۔ سندھ اسمبلی جو سندھ کے لوگوں کے خوابوں کی، خواہشوں کی، حقوق کی ترجمان ہونی چاہیے، وہ سندھ اسمبلی استعمال ہو رہی ہے سندھ کے لوگوں کے خلاف۔ آج بل پیش کیا جا رہا ہے کہ نیب کا عمل دخل سندھ سے ختم کیا جائے۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو سندھ میں کرپشن کے خلاف کارروائی نہ کر سکے۔ پہلی بات تو ہم نیب کی کارکردگی سے کوئی زیادہ مطمئن نہیں ہے۔ نیب کی کوئی 20-25% کارکردگی ہے، 70% اس کو بڑھانے کی ضرورت تھی۔ سندھ میں بڑی کرپٹ مچھلیوں کو نیب ابھی تک نہیں پکڑ سکی، کچھ کو پکڑا ہے، ان کو سزا نہیں آئی۔ نیب کو سندھ کے وزیروں پر، سندھ کے بیوروکریٹس پر، کرپٹ لوگوں پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے، جو کہ ابھی تک نہیں ڈالا۔ مگر کیا اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کرپٹ لوگوں پہ بالکل ہاتھ نہ ڈالا جائے؟ یعنی آپ کے گھروں میں صاف پانی نہیں آتا تو کیا سندھ حکومت کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ کہے کہ اب باہر سے پانی آئے گا ہی نہیں، اب بورنگ کرو اور گھر سے پانی نکال کے پیو؟ یہ تو اس طرح ہے نا کہ نیب عمل دخل نہیں کرے گی، ہم اپنی اینٹی کرپشن بنائیں گے جو زرداری صاحب اور مراد علی شاہ صاحب کی ماتحت ہوگی، اور وہ اینٹی کرپشن سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کی ایسے ہی غلام ادارہ بن کے کام کرے گی جیسے پبلک سروس کمیشن کرتا ہے، جیسے پولیس کرتی ہے۔ تو واپڈا اگر بجلی نہ دے سکے، ہیسکو نہ دے سکے، تو پھر کہا جائے کہ بھی بجلی اوپر سے بند کریں، اب اپنے اپنے گھروں میں بجلی بنانا۔ تو نیب اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود پاکستان کا اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایک واحد ادارہ ہے۔ اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا یعنی کرپشن کو مضبوط کرنا۔ توجہ دھیان ایک ڈی شیر آپ دیا کو چاہیے۔ میں ایک اور جانب بھی آپ کی توجہ لانا چاہ رہا ہوں۔ 4-5 پوائنٹس جو پولیٹیکل پارٹیز نہیں اٹھا رہی۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اے ڈی خواجہ پہ اتنی کارروائی کیوں ہو رہی ہے؟ 10,000 ملازمتیں دی گئی تھی پولیس میں میرٹ پہ، اور انور مجید صاحب کے ساتھ کوئی ان کی گنے پہ کوئی ٹکراؤ ہو گیا، زبردستی گنا اٹھانے کو روکا، مگر یہ مسئلہ تو حل ہو سکتا تھا۔ زرداری صاحب تو ماہر ہیں مسائل حل کرنے کے، بٹھا کے مسئلہ حل کر دیتے۔ اور اے ڈی خواجہ نے شاید ان کو کہا بھی تھا دبئی جا کے کہ باقی 5,000 جو ٹریفک کی جابس ہیں ان میں کسی نہ کسی طرح اکوموڈیٹ کریں گے۔ 10,000 میرٹ پہ گئی ہیں مگر ان کو دوسرے لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں گے کسی نہ طرح۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 2017 کے اینڈ میں یا 18 کے آغاز میں الیکشن آنے والے ہیں۔ ان کو ایک ایسا آئی جی چاہیے جو سندھ کے تمام ایس ایس پیز کو، ڈی آئی جیز کو الیکشن میں پیپلز پارٹی کے حق میں استعمال کرے۔ اس لیے آئی جی اے ڈی خواجہ کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے تمام اختیارات چھین لیے گئے ہیں، کیونکہ وہ شاید پیپلز پارٹی کے ہاتھوں اس طرح الیکشن میں استعمال نہ ہو جس طرح وہ چاہتے ہیں۔ دوسری بات، آپ کے علم میں ہے صحافیوں کے کہ سندھ میں اس وقت سب سے بڑا جو ٹول اور اوزار استعمال ہو رہا ہے کرپشن کے حق میں وہ پانی ہے۔ جس کو چاہے پانی کے ذریعے، روڑی کینال کے پانی کے ذریعے، نارا کینال کے پانی کے ذریعے، رائس کینال کے پانی کے ذریعے اس کو استعمال کریں۔ اچھا تم ہمارے خلاف ہو تمہارا پانی بند، تم ہمارے خلاف ہو تمہارا واٹر کورس بند۔ دوسری بات، تیسری بات، آخری دنوں میں آ کے سندھ حکومت نے 1 لاکھ جابس اعلان کیا ہے۔ 1 لاکھ نوکریاں دیں گے الیکشن سے 4-5-6 ماہ 8 ماہ پہلے۔ یہ کرپشن کا اور مینیپولیشن کا اور نیپوٹزم کا ایک طریقہ ہے۔ قومی عوامی تحریک اور میں مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک تو نیب کے خلاف یہ بل پیش نہ کیا جائے آج، دوسرا آئی جی اے ڈی خواجہ کو کام کر دیا جائے، تیسرا یہ 1 لاکھ نوکریاں جو آپ بیچیں گے اور اپنے لوگوں کو دیں گے دھاندلیوں کے لیے رشوت کے طور پہ، وہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے دی جائیں، یعنی این ٹی ایس یا آئی بی اے کے ذریعے آپ ٹیسٹ لیں، میرٹ میں وہ نوکریاں دیں۔ پیپلز پارٹی کے من پسند لوگوں کو نوکریاں نہیں ملنی چاہیے۔ چوتھی بات، کہ جو گزشتہ چند سالوں میں 900 ارب روپے، کوئی نہیں بات کر رہا اس پہ، سندھ کی سب پولیٹیکل پارٹیز خاموش ہیں، 900 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے نام پہ استعمال کیے گئے، ان کا حساب دے سندھ اسمبلی میں کہ وہ 900 ارب روپے کہاں گئے۔ اور زرداری صاحب اور مراد علی شاہ صاحب بتائیں کہ ہر ماہ
600 अरब रुपए सिंध से बाहर जा रहे हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से दुबई जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं? दूसरी बात कि 350 अरब रुपए एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए रखे गए जो रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, उन पे अदालतें नोटिस लें। और आखिरी बात कि एक एक एमपीए को 8-8 करोड़ दे रहे हैं आप आखिरी साल में आके, 8 करोड़ धांधली से इलेक्शन जीतने के लिए। 168 एमपीए, 8-8 करोड़, 13 अरब रुपए आप सरकारी सिंध के आवाम के दे रहे हैं इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए, कि इलेक्शन में धांधली हो, इलेक्शन में लोगों से जबरन उनका वोट छीना जाए। उसके लिए 13 अरब रुपए आपने अभी से मुख्तस कर दिए हैं। तो मैं पूछ रहा हूं, ये जो पनामा का मामला चल रहा है, क्या पाकिस्तान में सिंध कानूनी है कि वो आपने जरदारी को लिख पढ़ के दे दी है? नवाज शरीफ ने, इमरान खान ने, अदालतों ने, पार्लियामेंट ने। पाकिस्तान में सिंध कोई मफतुआ इलाका है जो यहाँ के मफतुआ कमांडर आसिफ जरदारी के हवाले कर दिया है, जैसे चाहे लूटे। आप उलझे हुए हैं पनामा में। जेआईटी की पे जेआईटी क्यों नहीं बनती सिंध में करप्शन पे? जेआईटी क्यों नहीं बनती सुइज महल पे, सरे महल पे, सुइज अकाउंट्स पे? जेआईटी क्यों नहीं बनती 600 अरब रुपए माहाना जाने पे? जेआईटी क्यों नहीं बन रही जुल्फकार आबाद पे करप्शन पे? जेआईटी क्यों नहीं बन रही K4 मंसूबे पे? जेआईटी क्यों नहीं बन रही फॉरेस्ट, इरिगेशन, रेवेन्यू, हाईवेज की लाखों एकड़ जमीन पे जबरी कब्जे की? जेआईटी क्यों नहीं बनती थर में जो हजारों बच्चे मर गए? जेआईटी क्यों नहीं बच्ची जो अकलियती बच्चियां अगवा होती है और उनको पीपल्स पार्टी के वडेरे घरों में कैद करके जबरन उनको तब्दील करते हैं, कन्वर्ट करते हैं? जेआईटी कहाँ है इन मामलात पे? जेआईटी सिर्फ लाहौर के और पिंडी के और इस्लामाबाद के मामलात पे चलेगी। हम पंजाब के, पाकिस्तान के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। हम बारा चनार के, हम बहावतपुर के दर्द को, पेशावर को, एपीएस को, कोयटा को अपना दर्द समझते हैं। मगर हमारे दर्द को भी तो लाहौर और फैसलाबाद और पेशावर और कोयटा वाले भाई समझे कि हमको आपने इस सदी के सबसे बड़े डॉन के रहम करम पे छोड़ दिया है। सबसे बड़ा डॉन इस सदी का, सबसे बड़ी, सुप्रीम कोर्ट कहती है सिसिलियन माफिया है, गॉडफादर है। आपको सिंध की सिसिलियन माफिया और सिंध के गॉडफादर नजर नहीं आ रहे, जिन्होंने 9 साल से सिंध को तबाह किया है, जिसकी चाहे जमीन पे कब्जा कर ले। कभी तरक्की पजीर दुनिया में कभी सुना है आपने कि कहा जाए कि मजीद इंडस्ट्री न लगाई जाए? मैं पूछ रहा हूँ, और तरह का तो पूछा कदे तरक्की याफ्ता दुनिया में बुधो हो तो चाहे बने तो इंडस्ट्री नहीं बने। अभी अनवर मजीद की शुगर मिल्स के लिए कहा गया है कि सिंध में मजीद शुगर मिल न लगाई जाए। क्यों? कि शुगर मिलों का जो गन्ना अनवर मजीद को जाना है वो दूसरी शुगर मिलों को न जाए। ये फार्मूला बनाया गया है कि दूसरी शुगर मिलें खत्म, दूसरी स्कीम खत्म, दूसरी जमीनें खत्म, दूसरों का पानी खत्म, दूसरों का पानी। सिंध का आबादकार जिसके पास 50-100 एकड़ जमीन है वो भीख मांग रहा है किश्ता लेके। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे वफाक से आ रहे हैं। सिंध के भाइयों को, औरतों को, बहनों को, माओं को बताया जाता है कि आपको पीपल्स पार्टी दे रही है, और अगर आपने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड से आपका नाम निकल जाएगा। इस किस्म की सिसिलियन माफिया, ये इटालियन माफिया, ये अमेरिका के अंडरवर्ल्ड में, जो न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड में चलने वाली माफिया है, उस माफिया से बढ़कर जो माफिया सिंध में बैठी हुई है, उस माफिया के खिलाफ पाकिस्तान की अदालतें चुप क्यों है? मैं सिंध असेंबली के मेंबरान को आज अपील कर रहा हूं, आप में से जो अवामा जेको वोट दी दो, नैब जे खात्मे जे बिल के वो करप्शन जो हामी हूं दो, जो आप में से सपोर्ट करेगा, वोट देगा। यानी आप क्या चाहते हैं? सिंध असेंबली के मेंबरान आप क्या चाहते हैं? जंगल का कानून हो, जो चाहे आके लूट ले, जो आए के डीएमओ से अगर 2 करोड़ पड़े हुए तो 1 करोड़ 98 लाख निकलवा ले, जो आए हैदराबाद की, कराची की, लाड़काना, सक्खर और मीरपुर खास की बजट खा जाए। इन बारिशों में आपने देखा है कहाँ है सिंध हुकूमत? बारिशें हुई कराची, हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास, सक्खर में कोई 2-3 घंटे के लिए सारे शहर डूबे हुए हैं। सिंध हुकूमत कहाँ है? सिंध के सिंधी बोलने वालों को, सिंध के उर्दू बोलने वाले महाजनों को, पंजाबियों, पश्तूनों, बलोचों को आपने अपने गलियों और मोहल्ले के लोगों के रहम करम पे छोड़ दिया है। खुद बाल्टियां भरे घरों से फेंके। हुकूमत का है? हुकूमत तो झूठे इदारे बना रही है। बिरसा कैंपस नाम का कुछ नहीं है, फला कैंपस का नाम वहां पे है कुछ नहीं, फला इदारा है कुछ नहीं, सारे पैसे खा गए। तो मैं सिंध असेंबली के मेंबरान से पूछ रहा हूँ, आपने हमें दिया, सिंधी में चवंदा आहिनि तो ॾियो नथा तो ॾुखोयो तो न, देते कुछ नहीं हो तो तंग मत तो करो।
सिंध हुकूमत हमें दे कुछ नहीं रही, तो अब करप्ट लोगों के खिलाफ जो 20% हिसार है उसको भी तोड़ रहे हैं कि एंटी करप्शन में जो आईजी और डीआईजी बिठाएंगे, उसके पास इंक्वायरी आएगी, वजीर का फोन आएगा, इंक्वायरी डी क्लास करके खारिज कर दी जाएगी। वो दनदनाता हुआ खरबों रुपए खाने वाला शख्स फिर आपके सामने दनदनाता हुआ गाड़ियों के जुलूस में हाथ हिलाता हुआ गुजरेगा। इसलिए सिविल सोसाइटी को अपील कर रहा हूं, सिंध की पॉलिटिकल पार्टीज को अपील कर रहा हूं, जमात इस्लामी को, फंक्शनल लीग को, पीटीआई को, नेशनलिस्ट पार्टीज को, जेयूआई को, तमाम पार्टीज को, उन तमाम पार्टीज को और सिंध असेंबली में मौजूद तमाम पार्टीज जो आज बैठी हुई हैं कि आप एक आवाज बने, इस बिल को रद्द करने की कोशिशों को नाकाम बनाएं। और मैं सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट को गुजारिश कर रहा हूं, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब से और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि सिंध में नेब के कानून का खात्मा आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 25 की खिलाफवर्जी है। पाकिस्तान के आईन का आर्टिकल 25 कहता है कि तमाम शहरी बराबर हैं, उनको एक जैसी मराहत और एक जैसे हुकूक हासिल होंगे। तो फिर 3 सूबों में करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और 4थे सूबे में करप्ट लोगों को इजाजत होगी कि जो चाहे लूट लो। तो इस लूटो और दुबई भाग जाने वाले फार्मूले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करे। शुक्रिया। ठीक है।